우리는 복음 이렇게 예사라 생각하는데요. 그리스도를 아는 순간 운명이 뒤바뀌어요. Now we take the gospel very lightly, but the moment that we receive salvation, our fate and destiny turns. 우리나라가 약 500년 동안에 완전히 흑암의 운명 속에 갇혀 있습니다. For 500 years, our country was completely turned up and coiled up inside the fate and destiny. 그때 우리나라에 복음이 들어왔어요. It was at that time that the gospel had come into our country. 그 이전에는 완전히 우상국가였어요. But before that, our country was completely in idolatry. 복음이 들어오면서요. 우리나라에 빛이 확 비춰진 겁니다. And as the gospel entered our country, the light shed on this country as well. 그러니 우리나라에 복음이 그냥 들어온 게 아니고요. 세계 선교할 만큼 지금 성장을 해요. And Christians, and the gospel didn't just come, but it came through the missions work of people around us. 저는 어느 날 뭔가 모르게 힘이 드는 거예요. One day I came to see that I was just so tired 어릴 때부터 from a very young age. 사는 게 힘이 들어요. Living life in itself was 그런지? so difficult, and I didn't know why. 어느 날 제가 복음을 알게 된 거예요. But one day I came to know the gospel, 완전히 내 인생을 하나님 바꿔버려요. and God completely changed my life. 오늘 본문을 여러분이 보시면서 중요한 것을 가지고 가셔야 됩니다. As you look at today's Bible passage, you have to take on something very important. 첫째입니다. The first, 예수 그리스도를 만남으로 무서운 운명이 뒤바뀌어요. as you met Jesus Christ, your very fearsome fate and destiny overturned. 하나님이 그 약속을 한 거예요. 구약. This is the promise that God gave in the Old Testament. 구약 신약이라는 약속이란 뜻이요. 그 약속을 한 The 겁니다. Old Testament and New Testament, these means promises that God gave. 저는 어느 날 발견했어요. And one day I discovered 성경을 보니까 사단이 12가지 전략으로 완전히 우리를 멸망시킨다는 걸 알았어요. that in the Bible it said that Satan will use the 12 strategies to bring us completely to 저는 destruction. 깜짝 놀랐습니다. And I was so taken aback. 왜 그리스도인지. Why it had to be Christ. 전에는 알지도 모르고 그냥 다녔어요. Before I didn't know and I just attended. 어느 날 저는 왜 그리스도인지를 확실하게 언약이 제가 오니까요. 제 운명이 뒤바뀌어요. But because one day I knew for sure why it had to be Christ, my fate and destiny completely changed. 하나님은요. 이 그리스도를 진짜 알면 우리 운명을 뒤집어요. Now, if you truly know who Christ is, your fate and destiny will overturn. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. He says that He has given us the right to become children of God. 그때부터 제가 권세를 사용한 겁니다. 왜냐 권세가 있다는 거 알았어요. And so from that point on, I knew that I had this authority, so I started to use that authority. 그게 기도라는 걸 알았어요. And I realized that is prayer. 기도하니까요. 많은 걸 회복할 수 있어요. And because I knew what prayer was, I was able to restore so many things. 보좌의 축복이 뭔지 시공간 초월이 뭔지 알기 시작한 거예요. I started to realize and understand what the heavenly throne was, what it means to transcend time and space. 그리스도를 정말 만나는 순간에 두 번째 일이 벌어지는데 뭡니까? Now, when you believe in Jesus, the second thing arises, and what is that? 예, 오늘의 운명이 뒤집어져. The fate of today overturns. 우리가 시급하고 가장 무서운 과거 사단의 운명이 있었다. 그것은 나온 거예요. Now, what we must urgently see is that we have come out from the past of the fate and destiny that Satan has trapped us in. 그렇다면 오늘의 흑암 운명에서 빠져나와야 되는 거예요. Then we have to come out from the fate and destiny of darkness of Satan today. 여러분이 30년을 믿었든지 1년을 믿었든지 예수 그리스도 믿으면 똑같이 구원을 받는 거죠. Whether you believe 30 years or whether you believed 1 year, if you believe in Jesus Christ, then again, the same, you will be 하나님의 saved. 자녀가 된 거예요. You will become children of God. 그래서 여러분은 보좌의 축복을 누릴 수 있어요. 그때부터 운명이 뒤집어지는 거예요. And if you are, then you can enjoy the blessings of the throne of heaven. That's when your fate and destiny completely overturns. 저는 보좌의 축복이 뭔가를 어느 날 알게 됐어요. One day I discovered what the blessings of the throne was. 예수님이 이 말씀하셨다는 것을 확인했어요. And I confirmed that these are the words that Jesus gave. 제일 처음에 가르칠 때도 천국이 너희 것입니다. From the very beginning, when he started to teach, he says that the kingdom is yours. 애통하는 자 복이 있다. And those who he will bless you. 의에 주려고 목마르고 핍박한 자 복이 있다. Those who are persecuted, you will be blessed. 천국이 저희 것입니다. And then it says that the heavens is yours. 예수님이 한 얘기요. 보좌 축복을 He 얘기했어요. talked about the throne of heaven. 주기도 가르칠 때도요. 하나님 나라 임하옵소서라고 기도해요. And when he even taught about prayer, he said, may the kingdom come upon you. 다른 거 기도 안 해도 된다. He said, you don't have to pray about anything else.
하나님이 다 아신다. And God already knew. 너희는 그의 나라와 의를 구해라. So go and seek His 예수님이 righteousness 하신 and His kingdom. These are the words of Jesus. 마지막 감람원에서요. 40일 동안 하나님 나라 일을 설명했다. And then the last on Mount of Olives for 40 days He explained about the kingdom of God. 이 축복을 보게 된 거예요. That's the blessing that I start to see. 그래서 저는 어느 날 저 혼자서 성경 속에 본 게 있습니다. And so on my own, I saw something in the Bible. 이 보좌와 40일 So this throne and the 40 days, 찾아낸 겁니다. I discovered this. 찾아내서요. May you discover this as well. 그러면서 바울이 하는 말. And then the words that Paul said, 무시로 성령 안에서 기도해라. it says to pray continuously through the Holy Spirit. 24시. 24 hours. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도해라. It says without ceasing, always in joyfulness, pray. 이 말씀이 뭔지를 이해하게 된 겁니다. And so these words I started to understand. 그러면서 세 번째 걸 얘기했어요. And then he spoke of the third thing 16절에요. in verse 16. 이런 말씀을 하셨습니다. This is what he says. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다. So the last will be first and the first will be 예수님이 last. 하신 말씀이에요. These are the words of Jesus. 먼저 믿은 너희들이 지금은 아무렇게 작은 것처럼 보이지만은 나중에 더 큰 역사를 세계복음을 이룰 것이다. And it means, it seems like the things that you believe right now is very, very small, but later on, in the future, in advance, we see great blessings, enormous blessings that God has 이 prepared for them. 능력이 너희 후대와 이방인과 세계에 전달될 것이다. And this answer will be relayed to your posterity, to your next generations, and to all nations. 저는 맞다고 생각합니다. And I truly believe in this. 나중된 자가 먼저다 이 말이 무슨 말입니까? Those who are last, what does that mean? 여러분 이후의 역사는 미래의 운명을 완전히 바꿀 것이다. The works that will take place after your life will overturn the future. 여러분이 그런 성전을 지어야 돼요. And that is the type of church that we must construct. 더 중요한 것은 우리는 지금 우리나라와 전 세계 이런 미래 재앙시대 옵니다. 그걸 바꿀 거다. But what's really important is that we're trying to overturn this fate and destiny that's coming upon this country and this world. 확실한 준비해야 됩니다. We have to have this sure. 사단이 장난치는 운명 속에 있지 말고 바꿔버려라. But don't stand in the place, the playground of the fate and destiny that Satan has made, but come out of it. 더 중요한 게 뭡니까? And what's more important than that? 미래. The future. 앞으로 굉장히 위기 시대 옵니다. 바꾸라. An age of great calamity will come. Change it. 이 언약만 잡으면 하나님이 하십니다. And if you simply hold on to this covenant, God will do it. 언약 딱 잡으세요. Holding on to the covenant. 그때부터 하나님이 역사하십니다. From that point on, God will work. 오늘도 이번 주간도 최고의 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that today and the rest of the week will be your greatest time. 우리가 주의 은혜로 구원을 받았습니다마는 신앙생활은 가난을 정복하는 것과 같습니다. 거기에 가난 정복의 첫 시작이 요단을 건너는 도전이죠. 참된 응답을 위한 시작. 가난 정복은 절대 불가능한 현장입니다. 우리의 힘 가지고는. 그러나 하나님의 능력으로 가면 절대 가능한 현장입니다. 재물을 하늘에 쌓아두라. 문제는 내 인생의 주인이 누구냐? 세상입니까? 하나님입니까? 우리가 건축에 들어가는 저 현장이 하나님이 원하시는 전도운동, 복음운동 회복되어서 복음문화센터가 시작되어지는 응답이 될 것이다. 전 세계는 건축전쟁입니다. 그래서 메이슨 전쟁입니다. 올바른 복음운동하는 교회가 하나님이 예비한 현장에 장소에 지어질 때 하나님이 주실 응답이 클 줄로 확신합니다. 믿음의 선택입니다. 저와 여러분은 지금 어찌 보면요, 경제적으로나 여러 가지 정치적으로나 굉장히 위기의 순간입니다. 그런데 이 순간에 하나님은 저와 여러분을 인도하고 계신 거예요. 우리 교회는 하나님이 주시는 참 응답을 그야말로 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동케 하시는 그 응답을 체험할 중요한 시간표를 주셨다고 확신합니다. 절대 없으면 안 되는 복음운동 회복할, 렘넌트 운동 회복할 이유 있는 도전, 그 시간표 앞에 섰습니다. 그래서 이번 시간표를 계기로 임마누엘 울산의 교회 모든 가족들은 빛의 경제가 뭔지, 하나님이 책임지는 우리의 삶의 응답이 무엇인지,
24로 하나님이 어떻게 우리를 축복하시고 구원받은 하나님 자녀를 인도하시는지 거기에 대한 중요한 응답을 요단을 걷는 것처럼 도전하고 시작하는 응답의 사람들이 꼭 되시길 바랍니다. 모세와 함께 있던 같이 내가 정녕 너와 함께 할 거야. 이제 정복하러 갈 거니까 믿음의 정탐, 생명권 결단, 믿음 가지고 이제 언약 안에 하나 되라, 그 말이요. 우리가 믿음의 눈으로 쳐다보고 하나님이 모든 걸 준비해 놓으셨다라는 믿음의 확인을 이제 믿음 안에 해야 돼요. 언약궤를 메고 건너라. 가나안 정복은요, 가르고 건너는 게 아니고 믿음으로 발을 내딜 때 갈리는 거예요. 동기를 똑바로 해라. 강단을 통해 주시는 하나님의 음성, 그렇지? 그걸 인정해라. 최고 위기가 가운데로 몰아놓고는 언제든지 하나님은 당신이 하셨다는 걸 입증해 보이시는 거예요. 그래서 우리 믿음이 필요한 거지. 앞뒤 따지면 못 건너요. 하나님의 시간표 계획이 맞으면 건너고 보는 거예요. 굉장히 대책 없는 소리 같지만 그렇지 않습니다. 가장 확실한 대책이에요. 그게 믿음의 눈으로 볼 때는 가장 축복의 기회를 주신 것이다. 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있느니라. 저와 여러분이 세상과 주님을 겸하여 섬기지 못한다. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구해라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 거야. 참 응답을 누리기 위한 삶의 시작, 하나님은 기이한 일을 행하실 겁니다. 든든한 발판을 만들어 놓고 두고 증거가 될 증거거리를 만들어 놓고 하나님 앞에 가면 돼요. 하나님이 뭘 필요로 하십니까? 神需要什么呢？ 그걸 해야 됩니다. 我们得做这个 또 정말 이 세상에 필요한 게 뭡니까? 啊。这个人他需要的到底是什么呢？ 자, 우리는 지금 왜 그렇게 어려움이 자꾸 오느냐 하는 걸 알아야 됩니다. 我们得知道为什么经常遇到困难呢？ 이거 모르면서 선교한다는 것은 의미가 없죠. 如果不知道这一点，讲道毫无意义。 지금 사람들은 어느 정도 어려워졌는 거니까요. 现在人们困难到什么 제일 程度？ 많이 나온 단어가요. 出来的最多的单词就是什么呢？ 죽고 싶답니다. 啊，想死！ 예, 복음의 빛을 가지고 이 등대만 만들어 놓고 있어도 해결되는 거예요. 拿着福音的光，只是建造灯塔也是能够解决这个问题，对吧？ 지금 뭐가 많이 생기고 있나니까 날이 갈수록 이런 정신병이 계속 생겨요. 现在出现什么呢？随着岁月的流逝，这样的精神病越来越多，不会消失。 너무 힘드니까 신앙생활 이래저래 나 그런 거만 필요 없습니다. 죽고 싶습니다. 因为太辛苦了啊，信仰生活什么的都不管，我只想死啊！ 야, 예수 안 믿으면 지옥 가는 게, 지옥이든 어디든 빨리 가서 나 지금 정신 없어요. 이 정도라 지금. 传道的时候见到有的人说啊，你不信耶稣会下地狱，他说哎，管他什么地狱怎么样的，我现在巴不到死呢，我太辛苦了，到这样的程度。 전도지 들고 편한 소리 하고 다니지. 지금 이런 사람이 많다니까. 我们传道拿着这样的传道单张，随随便便讲两句，但现在这样的人太多了，他们一心想寻死呢， 자, 피할 길이 없으니까 어떡합니까? 没有可以躲避的道路，会怎么样呢？ 중독에 빠진 게 두 번째로 많이 나왔습니다. 然后陷入这样的上瘾，这是第二个最多的， 너무 힘들다고 생각하니까 자살하는 거죠. 因为觉得自己太辛苦了，所以去自杀， 자기를 죽인 거죠. 就是自己杀了自己， 그리고 남을 죽인 거는 이제 살인이라. 然后杀了别人那是杀人。 성질이 좀 들은 놈은 남을 죽이고 조금 착한 놈은 자기를 죽이고 이렇게. 哎，坏人他去杀了别人，但是呢，那个好善良稍微善良一点人杀了自己， 똑같은 살인이에요. 其实是同样的杀人， 이런 게 막 계속 늘어져. 就是这样的部分不断在出现动摇。 자살을 한다거나 살인하는 것은 그런 얘기가 아니고 사단에게 붙잡혀야 하는 겁니다. 自杀或者杀人不是讲的这样的层面，而是你必须被撒旦抓住才会做出这样的事情。 이게 전 세계로 번지고 있기 때문에 여러분의 사역과 선교사님들의 사역과 이 일이 아무것도 아니게 작은 일처럼 보이지만 지구상에서 제일 중요한 일이에요. 这个已经泛滥到了全世界，各位还有宣教士的事工，你们看上去很小微不足道，但是这个是非常重要的。 더 심각한 문제는 이런 사람이 많은데 更严重的是，这样的人非常多， 교회가 무관심해요. 但是教会一点都漠不关心。 무관심이라기보다는
무관심 맞지만 정확하게 말하면 무능력이요. 与其说是漠不关心，虽然是漠不关心，但是不如说是无能力。 교리 주장 계속 하면서 许多人正在死去，但是很多的教会、很多的教派，他们只能主张什么教理呀、只能做这个 그럴 事 수밖에 儿， 없잖아요. 他们只能做这个事。 틀린 게 아니고 그럴 수밖에 없잖아요. 虽然这个没错，但是他们只能做那个。 이런 어려움 당하는 사람들이 많은 사람들이 어디로 가느냐 옛날부터 있었어요. 3단체로 가는 겁니다. 遇到这么多困难的那些人，他们去哪里呢？从以前就有了，走向了三团体， 문 닫는 교회가 생기기를 시작했어요. 因为开始有关门的教会了， 시급합니다. 非常的急迫，迫在眉睫。 어떤 상황이 됐냐? 那么变成了怎样的情况呢？ 지금 복음은 안 전하고 자꾸 사람의 도움만 주려고 하고 사람의 도움만 받으려고 하는 이런 상황이 된 거예요. 现在不去传讲福音，总是要给予人的帮助，并且要寻求人的帮助，发生了这样的事情，这样的情况。 그래서 심각한 질병 속 빠지기 시작한 겁니다. 结果人们陷入了非常严重的疾病之中。 거기에 가장 힘든 문제가 뭔가 하니까 이 네피림 운동이 배경이 된 거예요. 这里面最困难的是什么？就是让拿非利运动变成了背景啊。 그러면 오늘의 답이 뭡니까? 那么今天的答案是什么呢？ 아무도 할 수 없는 거를 하나님이 답을 주신 거예요. 谁都无法做到的部分，神赐下了答案。 아무도 해결 못하는데 하나님께서 유일하게 준비하셔서 주신 답이 있습니다. 谁都无法解决，但是有神唯独预备好的唯一的答案， 대속물로 그리스도를 보내셨다. 就是将基督作为多人的赎价差遣给了我们。 대속물로 성경의 약속입니다. 可能你们并不害怕，但是撒旦震惊发动，为什么圣经里面约定了要将基督差遣为代赎？ 뭘 대속한단 말입니까? 是代赎我们的什么呢？ 하나님을 떠난 원죄 때문에 因着离开神的原罪，叫人离开了什么？ 계속 들어닥치는 재앙을 막을 수가 없어. 没有办法阻断不断涌过来的灾殃。 발전하면 할수록 재앙이 심해져. 越发达，灾殃变得越来越严重。哎， 제가 왜 얘기하냐면은 성경 읽으세요. 我为什么讲这些内容呢？看圣经吧，因着这些会过来非常惊人的属灵问题。 이 사단이 흑암 속으로 계속 끌어가는 거예요. 撒旦不断的将人拖入黑暗之中， 이걸 막을 수가 없는 겁니다. 但是没有什么可以阻挡。 이 땅에 있을 때 이미 배경이고요. 감은 본향이 되는 이 지옥이 항상 인간을 흔들고 있는 겁니다. 在这个地上，地狱已经成了你的背景。然后呢，等去到了去老家地狱之前，他一直在这个地上拿着地狱的背景影响 사는 게 你。 지옥이야. 이제 막 사는 게 지옥이야. 你活着本身就像地狱一般， 그래서 진짜 지옥 가는 겁니다. 然后去了真的是地狱。 이 세 가지를 완전히 해결한 단어가 그리스도입니다. 一次性完全解决这三个的单词就是基督。 십자가 이 말은 대속물로 그걸 해결하셨다. 十字架的意思是什么？在十字架上做多人的赎价，解决这个问题。 이걸 알고 선교 헌신하는 여러분은 성경에 있는 응답 받을 겁니다. 知道这个为宣教而献身的各位，你们会领受圣经当中的应允。 감히 얘기하는데 이거 모르고 선교 헌신한다? 응답 없습니다. 我敢这么说，你不知道这个，你去宣教献身没有应允，真的是这样 올바른 교회를 지었다. 흑암 닦읍지요. 啊！建了正确的教会，捆绑黑暗了。 복음 없는 교회당은 우상이나 똑같습니다. 但是没有 그렇죠 福音的教堂跟偶像无异。 그 말 알아들어야 돼요. 各位得听懂这意味着什么 여러분이 。 하는 예루살렘부터 재앙에서 벗어나도록 해야 돼요. 首先得先从耶路撒冷的灾殃当中摆脱出来。 아주 중요한 부분들이 나오는데 이 성도님들을 이 재앙에서 나오게 해줘야 돼요. 出现了非常重要的内容，就是要让这些圣徒从这些灾殃里面出来。 더 좀 정확하게 말하면 제자들부터요 여기서 나오게 해줘요. 更准确的来讲，就是要让门徒们先从这里面出来。 더 중요한 거는 미래입니다. 更重要的是未来。 여러분이 오늘 헌신은 작은 헌신이 아니고 미래의 이 흑암 재앙과 이 지옥병에서 나오도록 대속물의 비밀을 전달하는 겁니다.
各位，你们今天做的献身礼拜不是微不足道的，而是要让未来能够从黑暗、从这样地狱的背景里面完全出来，知道这代赎物的奥秘的礼拜呀。 소경이 왔다고 보면 안 됩니다. 하나님은 미래를 보여준 겁니다. 不是要看为这样的瞎子盲人过来，而是说神让你们看见未来， 교회부터 살려야 돼요. 真的非常重要，得先从教会开始救活。 교회부터 재앙에서 나오도록 만들어라. 你们要先从教会起，让他们从灾殃里面出来呀。 제자들부터 先从门徒们， 성도들부터 이 재앙에서 나오도록 헌신해라. 从圣徒们，让他们先从这样的灾殃里面出来，在此你们献身吧。 미래에 많은 병든 자와 우리의 후대 갈 곳 없는 사람들 나오도록 재앙에서 나오도록 만들어. 今后未来很多的病人，我们的后代无处可去的人，得让他们先从灾殃里面出来呀。 아직도 예수님 부활을 못 봤지만 12제자들이 벌써 생각하고 있는 게 뭐냐면 어떻게 하면 출세할 수 있을까 우리가. 他们现在还未看见耶稣的复活，就已经在讨论怎么样出人头地。 우리는 이 재앙에서 교회를 해방시키는 선교를 올바르게 해야 된다 말이에요. 我们要将教会从这些灾殃当中完全释放出来，我们要做正确的宣教，再次献身。 어떤 교회를 해야 되겠냐. 得做怎样的教会呢？ 다민족들이 와서 편히 쉴 수 있는 교회. 多民族们过来了，得能够舒服的休息的教会， 아직 없습니다. 目前还没有， 만들어야 돼요. 我们得建造。 진짜 다민족이 간섭받는 게 아니고 편하게 쉴 수 있는 거. 我们现在圣殿还没建起来，但首尔以马内利那边可以。真的多民族不是说来这儿受干涉，而是能够舒舒服服做礼拜。 인재들 많습니다. 有很多的人才， 이 인재들 그냥 놔두면 이들 망하게 만드는 거거든요. 이들에게 올바른 복음 줘서 플랫폼과 파수망과 안테나들로 만드는 겁니다. 人才袖手旁观的话，他们就会 됐죠 陷入灾殃。所以得让给他们正确的福音，让他们成为平台、灯塔，还有这样的天线。 이런 헌신이 필요하고 교회가 필요합니다. 我们需要这样的献身，需要这样的教会。 약한 자들 많습니다. 有很多弱小的人， 이들이 와서 치유받을 수 있는 시스템이 있어 필요합니다. 这些弱势群体过来，能够需要有能够治愈他们的24的系统。 심지어 버려진 자들이 와서 힘 얻을 수 있는 곳이 있어야 됩니다. 得有这些被撇弃的人们过来，能够得到休息的地方。 심지어 범죄한 자들이 와서 새롭게 될 수 있는 교회 필요합니다. 甚至需要能够让犯罪的人来到此，能够焕然一新，重新改造做人的教会。 하나님이 필요한 거예요. 神需要的教会。 이러다 보니 늘 기도해야 될 세 가지가 없는 겁니다. 这样一来，我们需要时常祷告的3个，现在并没有。 이방인들이 편안하게 기도할 수 있는 뜰이 없어요. 没有能够让外邦人舒服的过来平安祷告的院。 렘넌트가 기도할 수 있고 배울 수 있는 아이들의 뜰이 없어요. Remnant 可以过来可以学习的，这样孩子们的院现在没有啊。 이런 문제 있는 사람들이 눈치 보지 않고 편하게 와서 내가 기도할 수 있고 은혜 받을 수 있는 곳이 없어. 有这些问题的人，他们过来不用看别人的脸色，他们可以自由平安祷告，没有这样的地 그건 어떤 方。 면에 사람이 아닙니다. 시스템입니다. 이제는. 其实换句话来讲，这不是人的问题，是系统的问题。 이번 주간에 한 개만 여러분이 하나님이 정말 선교를 놓고 나에게 뭘 원하는가 질문해 보세요. 各位，这周就拿着한 一 개만 个啊，神真的拿着宣教，最愿意我做的是什么？拿着这个向神提问。 답 안 얻어도 질문해 보라니 그 자체가 역사에 나는 거예요. 没有得到答案，也是不断向神提问吧。提问本身就有作为 아니, 起 여러 来。 각도로 생각해보면 내 같은 사람만 있으면 선교 문 닫겠지요? 그런 사람이 있다면 죽은 자와 같습니다. 빨리 해결해야 돼요. 그렇죠. 如果有人在神的面前觉得啊，像我这样的人的话，宣教门早就关闭了，那样的人跟死人无异，那赶快在神的面前悔改吧。 나는 지금 교회 건축, 교회 건축이 최고의 선교입니다. 어떻게 하지? 질문해 보라니까요. 所以各位好好想想吧，现在建造圣殿、教会，这个是最好的宣教，那我该做什么呢？向神提问， 그러니까 일이 소중한 일이 금방 답을 질문해 보라니까요. 不要想着马上得答案，因为各位非常贵重，你们做的事情是非常贵重的，所以不断向神提问，你来祷告吧。 이 질문에 시대 바뀌는 응답이 일어납니다. 这个提问会起来改变时代的阴云呢。
먼저 된 자와 나중된 자. 예수가 그리스도이심을 알고 나의 운명이 바뀐 하나님의 자녀의 신분 권세 누리게 하심을 감사드립니다. 예수 그리스도를 만남으로 무서운 운명이 완전히 뒤바뀌었음을 체험하고 그 축복을 누리게 하옵소서. 예수 그리스도를 만남으로 오늘의 문제, 운명이 뒤바뀌고 걸음마다 보좌의 축복, 하나님 나라 누리게 하옵소서. 예수 그리스도를 믿음으로 미래 재앙의 운명을 바꾸고 미래 살릴 준비를 하게 하옵소서. 오늘 그리스도 언약의 축복을 누리는 최고의 날이 되게 하옵소서. 요단을 건너는 도전. 가나안 정복의 시간표를 주신 하나님께 감사드립니다. 절대 불가능한 요단을 하나님의 능력과 믿음으로 건너는 절대 가능의 참된 응답이 시작되게 하시고 나의 인생의 주인이 재물이 아니라 하나님이 원하시는 것이 되게 하옵소서. 후대 키우고 복음 문화센터를 만드는 절대 없으면 안 되는 성전 건축을 위해 유유 있는 도전과 믿음의 선택을 하게 하옵소서. 성전 건축을 통해 빛의 경제에 도전하고 전 성도가 원내스되어 생명 건 결단을 하게 하옵소서. 믿음의 눈으로 하나님의 인도와 시간표를 보게 하시고 두 주인을 섬기지 않는 삶의 시작으로 하나님의 기이한 일을 확인하게 하옵소서. 필요한 사람, 죽고 싶은 사람들에게 원죄와 재앙, 사탄과 흑암, 지옥 배경에서 빠져나오는 대속물의 비밀을 누리고 전달하여 살리게 하심을 감사드립니다. 대속물의 언약 가지고 예루살렘부터 교회부터 재앙에서 벗어나게 하옵소서. 대속물의 언약 붙잡고 성도와 제자들이 이 재앙에서 나오게 하옵소서. 미래의 재앙, 흑암, 지옥 배경에서 나오는 대속물의 비밀을 전달하는 교회가 되게 하옵소서. 다민족, 인재, 약한 자를 살리는 세 가지 뜰 성전과 선교를 하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.